Hello everyone, good morning. First of all, I'd like to welcome you all to this morning show. Today we are going to talk about some sentence patterns, in particular which are suitable for varsity admission written part. There are some questions on translation. Some are sentence translations and some are passage translations. So today I'm going to talk about some interesting but confusing, some easy but confusing sentences. Okay. And during working out on translation, we will be talking about some valuable grammars, right? One thing is very important for us to follow while preparing ourselves for the test, and there is nothing but paying heed to meaning. You will have to bear in mind that you are working for mending your English. You are working for being skilled in English. Why? Why is that? This is because you will have to be skilled enough in using this language, in handling this language. And if you are capable of doing so, you can be able to cope with the situation when it comes to talk, when it comes to read, when it comes to listen to, when it comes to read. I mean, reading, writing, listening, speaking. Everything is possible for someone to work on if he or she is capable of understanding the language. So grammar will follow you if you follow language. So our motto is to understand how to use language, and grammar will follow us. We don't need to worry about grammar. And today's session will talk about how grammar will follow you, right? You will be capable of understanding how grammar is following you. Okay. I think we should go for the sentence provided for you. First, Fatimatu Zuhra Aki, Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Nasif Rashid, Assalamu alaikum. Masum Taj, Masum Taj নিশ্চয়ই শুভ কামনা করছে। Ujjwal Mia, he is more brilliant between two parties. Ujjwal Mia, try once again. আচ্ছা, আমরা চলে যাচ্ছি, সবাই সেন্টেন্সটি মন দিয়ে দেখি। ছোট্ট একটি সেন্টেন্স, কিন্তু অনেক কিছু শিখে যাব। আনডাউটেডলি। দুইজন উত্তর লিখেছেন, প্লিজ আপনারা আরেকটু ট্রাই করেন। আপনাদের মেসেজটি ক্লিয়ার না। I mean, your sentences are not correct. None of the sentences is correct. দুটো সেন্টেন্স লেখা হয়েছে, কোনো সেন্টেন্সই কারেক্ট না। সো আবার চান্স নিতে পারেন, আবার চান্স নেন। আবার চান্স নেন, প্রত্যেকে লিখুন and enjoy, and don't hesitate to produce the answer. আপনি উত্তরটা দিন। ভুল হওয়া, শুদ্ধ হওয়া, we learn through mistakes. Because if someone doesn't know how to make mistakes,
It proves that he is not capable of making mistakes, and at the same time it indicates that he is not capable of learning within a shortest possible time. So please try to take risk, try to make mistakes, and you will have to make sure that you are going to do well just after making mistakes. And Durjoy second time try করেছেন, still your sentence is incorrect. Uzul Mia, still your sentence is incorrect. So go for another chance. বাকিরা কোথায়? আমরা আছি তো 100 এর মধ্যে 100 কমেন্টস আসবে। সো হোয়াট? ভুল করতে ক্রেডিট, ভুল ফর ভি সাইন, রাইট? জয়ের চিহ্ন হলো ভুল। সো গেট রেডি টু মেক মিস্টেকস। Nasiruddin Mullah, still you are not correct. You are not right. Nasif Rashid, still it's wrong. Rakib Hussain, try once again. Sanwar, আবার try করুন। শুভ চৌধুরী, আবার try. One chance more. Hassan Hauladhar, one more chance. Hassan Hauladhar, আপনার এখনো 2টি 3টি 4টি ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। রুবেল হাসান হিমু, রুবেল হাসান হিমু 1 2 অন্তত 2-3টি জায়গায় প্রবলেম আছে। রিফাত, one, two, three, four. রিফাতের 4 জায়গায় ইমপ্রুভমেন্ট আনতে হবে। রাশেদুল ইসলাম 1 2 2, 2টি জায়গায় আপনার কারেকশন আনতে হবে। আয়েশা আয়ান or ওয়ন 1 2 2, দুটো জায়গায় কারেকশন আনতে হবে। মেবি 3টি জায়গায়, কারণ ইন্টেলিজেন্ট বানানটাও মনে হয় ঠিক নাই। আয়েশা। হাসান আলী, দুঃখিত হাসান আলী, ভুল। বিলাল হুসেন, স্যার হাউ আর ইউ? আই এম ফাইন, আলহামদুলিল্লাহ। অ্যাডভোকেট আয়েশা নাজ, he is more intelligent than the two. Aisha Naj, please আবার ট্রাই করুন। এখনো ক্লিয়ার হয়নি, এখনো আনক্লিয়ার। রিফাত, এখনো কিন্তু 3টি ভুল আছে। রিফাত, ফুল স্টপ ধরলে 4টি। রাজা মাহমুদ, 2টি 3টি 4টি। রাজা মাহমুদ। সামিউল, আপনারটা এটা সম্পূর্ণ বাহিরের জগতের একটি সেন্টেন্স হয়েছে, এটা আমরা যা বলছি তার মধ্যে নাই, অন্য কিছু আলোচনা আপনার চলতেছে। ওকে, নেভার মাইন্ড, গো অ্যাহেড অ্যান্ড টেক অ্যানাদার চান্স। রাশিদুল ইসলাম, স্টিল it's incorrect. Subail, incorrect. Ibrahim Hussain, incorrect. Jilani, still it's wrong. Shubho, wrong. Abid, Shah Abid, it's wrong. Durjoy এখনো জয় করতে পারেনি। দুর্জয় এখনো জয় করতে পারেনি।
খলিল এখনো হয়নি, মাসুদ এখনো না, নাসির এখনো না, রাকিব আগের চেয়ে অবস্থা একটু খারাপই হয়েছে, আগে একটু মনে হয় ভালো ছিল, রিফাত নট ইয়েট, রোজ রোজ আরো ট্রাই করতে হবে। নাসিফ রশিদ আরো ট্রাই করতে হবে। তায়েবা ইসলাম না, you'll have to try once again। এবং এটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে নেওয়া, পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে নেয়া। আসল পরীক্ষার প্রশ্নের আলোকে হলো এইসব। হ্যাঁ, আমি নিজে থেকে কিছু দিই না, পরীক্ষা কেন্দ্রিক এটি। ওকে, if you permit me, I can go for the solution. No, not yet. So আজকে কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, যে ছোট্ট জিনিস কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং, কিন্তু অনেক কনফিউজিং। তিশা one of the two candidates, এটা কিন্তু রং। দুই ক্যান্ডিডেটের মধ্যে একজন, এটা এইভাবে কিন্তু লেখা হয় না। এটা লেখা হয় either of the candidates। সৈকত না, সৈকত এখনো হয়নি। বেনজির কিন্তু অনেকটাই দ্বার প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন, বাট তারপরও এখনো হয়নি। এবং বেনজির শুরু করেছেন স্মল লেটার দিয়ে, এটি কিন্তু ক্রেডিট না। সালাউদ্দিন লিখেছেন মোস্ট ইন্টেলিজেন্স মানে কি? এরকম কোনো এক্সপ্রেশন হয় না, ইন্টেলিজেন্টের আগে মোস্ট হয়, বাট দুইজনের কথা বললে মোস্ট কখনো দেয়া যায় না। এনিওয়ে, আমার মনে হয় আপনাদেরকে আর হয়রানি করা ঠিক হবে না। ওকে ওকে, আমরা আছি 115, আমরা 115 আছি, কিন্তু আমরা কেউ এটাতে দক্ষতার সাথে লড়েছি, বাট বিজয়ী হতে পারিনি। সো দুই প্রার্থীর মধ্যে সে অধিক মেধাবী, এই বাক্যটি ইংরেজরা যেভাবে ব্যবহার করেন, আমি কিন্তু কোনো কিছুকে নেব না unless they are from English speaking people, native। দুই প্রার্থীর মধ্যে, আমরা জানি দুই প্রার্থীর মধ্যে ইংরেজি কেউ লিখেছেন among, কেউ লিখেছেন between, কিন্তু উত্তর হবে অফ। এখানে 2-3 জন লিখেছেন অফ হবে কারেক্ট। হ্যাঁ, এটি পরীক্ষার প্রশ্ন, সেখান থেকে বলছি আমি। কেমন? দুই প্রার্থীর মধ্যে মানে হলো অফ the two candidates, of the two candidates, সে অধিক মেধাবী। He is or she is the more brilliant, double L, more talented, more meritorious, meritorious। So বাক্য হলো of the two candidates
He is the more brilliant. He is the more talented. He is the more meritorious. Of the two candidates, between the two candidates, এটি আসলে না, এখানে of দিতে হবে, of the two candidates, he is the more intelligent. Of them two, এটি wrong construction. Of the two, দুই প্রার্থীর মধ্যে, of the two candidates, he is the more brilliant, he is the more talented, he is the more meritorious. এটি যতটা আমার মনে পড়ে, আমার কাছে কোশ্চেনও আছে, প্রিলির প্রশ্ন এটা বিসিএস প্রিলিতেও আসছে এবং ভার্সিটি এডমিশনে আসছে। প্রশ্নের আলোকেই প্রশ্নটা দিলাম। সো আশা করি এখন আমরা পারবো। এখানে দুটো জিনিস, এখানে একটা আর্টিকেল দিই, এখানে একটা আর্টিকেল দিই। মোস্ট প্রবাবলি এটা আর্টিকেল থেকে এসেছে, অথবা এটা এসেছে কম্পারিজন, আই মিন অ্যাডজেক্টিভ থেকে, অ্যাডজেক্টিভ। সো আমরা এই ধরনের বাক্য, আমি চাই যে এই ধরনের বাক্য আপনারা প্রত্যেকে লিখেন, 2-3টা করে লিখে ফেলেন, 2-3টা করে লিখেন, তাহলে তো আমি এটা বুঝে যাব। যেমন এইভাবে লেখেন, সে 2 গুণের মধ্যে অধিক পড়ুয়া। সে 2 গুণের মধ্যে অধিক পড়ুয়া। সে 2 বন্ধুর মধ্যে সে অধিক চালাক। 2 বন্ধুর মধ্যে সে অধিক চালাক। দিন, নাম্বার দিয়ে দিন, 1, 2। দুই ভাইয়ের মধ্যে শিমুল অধিক সুদর্শন। ওটা মিলাতে গিয়ে এইভাবে করলাম। রিপা 2 গুণের মধ্যে অধিক বিনয়ী। সো সেন্টেন্স 4টি এখানে দেওয়া হলো, 1, 2, 3, 4 করে 4টি তৈরি করে ফেলুন। 4টি সেন্টেন্স খুব মজা হবে। 4টি সেন্টেন্সই তৈরি করে ফেলুন। সে 2 গুণের মধ্যে অধিক পড়ুয়া। 2 বন্ধুর মধ্যে সে অধিক চালাক। 2 ভাইয়ের মধ্যে শিমুল অধিক সুদর্শন। রিপা 2 গুণের মধ্যে অধিক বিনয়ী। এখানে মধ্যে এটা মিসিং হয়েছে, মধ্যে। আজ অনেক কাজ দিলাম, আপনারা এখনই দক্ষ হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, 4টি একযোগে করতে থাকুন।
এত জিনিস আছে, এত জিনিস 1 বছর লাইভ নিলেও কখনো শেষ হবে না। কোর্স না করে শেষ হওয়ার নয়। ওকে, আমরা প্রয়োজনে 4টি সেন্টেন্স প্রথম লিখে ফেলি, কারণ অনেক সময় নেটওয়ার্ক জনিত কারণে দেখতে পাই না আমরা। প্রথমে সেন্টেন্স 4টা লিখে ফেলি বাংলা, তারপর আস্তে আস্তে ইংরেজি করে করে দিতে থাকবো। কেমন? আই হ্যাভ ফরগটেন অ্যাবাউট শেয়ারিং। আপনারা প্রত্যেকে শেয়ার করেন, তাহলে আমাদের এই গ্যাদারিংটি অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে, অনেক বেশি কার্যকর হবে, এবং অবভিয়াসলি আমি অনেক বেশি কনসেন্ট্রেটেড হতে বাধ্য। সো আমরা সবাই শেয়ার করে দিই, কারণ একটি প্রোগ্রামকে সফল করতে গেলে সকলের কোঅপারেশন প্রয়োজন, আর আপনারা একটু কোঅপারেশন করবেন শেয়ার বাটন চেপে। সো প্লিজ প্রেস দ্য শেয়ার বাটন, প্লিজ টেপ দ্য শেয়ার বাটন। প্রত্যেকে শেয়ার করে দেন নিজ নিজ জায়গা থেকে। আজ মনে করেন এটি আমরা 50,000-এ নিয়ে যেতে পারি, ভিউয়ার 50,000 হয়ে যাবে উইদিন 30 মিনিটস। ইটস পসিবল, ইটস ভেরি পসিবল। সো আমরা প্রত্যেকে এই কাজটি করে দিই, এক্ষুনি শেয়ার করে দিই। কেমন? কতজন মনে করেন ইংরেজি নিয়ে টেনশনে আছে, আপনি একটু শেয়ার করে দিলেন, আপনি কিন্তু তার টেনশন দূর করার জন্যে আপনি কিন্তু পুরস্কার পাবেন। হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করি যে আমাদের একটা হেয়ার আফটার লাইফ আছে, এবং সেখানে আমাদের ভালো কাজগুলোর প্রতিদান পাবো, এবং যে কাজগুলো খারাপ সেগুলোরও প্রতিদান পাবো, এবং যে কাজগুলো ভালো মন্দ কোনোটাই মধ্যে না, অবশ্য এরকম নাই হয়তো, তো সেটার জন্য হয়তো আমরা কিছু পাবো না, রাইট? সো আমরা শেয়ার করে দিই, প্রত্যেকে শেয়ার করি, আজ যাতে 100 ছাড়িয়ে যায়, কারণ আমরা আছি 127। সো 127 ধরলাম 10% বাদ দিলাম, কারণ তারা কখনো পছন্দ করে না শেয়ার করা। বাকি তো করবো। কেমন? প্রত্যেকে শেয়ার করে দিই। শেয়ার করা না করা পার্থক্য হলো, একজন কার্পণ্য করছেন, আরেকজন মনে করছেন যে না, অন্যকে সুযোগ করে দিই, তাই না? আমরা তো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ধরেন এই যে শ্রম দিচ্ছি, আমরা তো সময় দিচ্ছি। সো আপনি একটু শেয়ার করা, এটি তো খুব শ্রমসাধ্য না, অনেক কষ্ট না, তাই না? হ্যাঁ, বরং একটি বাটন চাপলে ভালো লাগে। সো একটু শেয়ার করে দিন। আমরা জানি শেয়ারিং ইকুয়ালস কেয়ারিং, শেয়ারিং ইকুয়ালস কেয়ারিং, মানে শেয়ারিং সমান সমান হলো কেয়ারিং। মানে আপনি আপনার বন্ধু, আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনার বন্ধু বান্ধব, তাকে আপনি কি করছেন? কেয়ার করছেন। কেমন? অ্যান্ড শেয়ারিং ইজ কানেক্টিভিটি, কানেক্টিভিটি, কানেক্টিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি। আপনি যদি কানেক্টিভিটি রক্ষা করেন, তাহলে আপনার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, আপনার মধ্যে যে দক্ষতা আছে, এটি প্রমাণ বহন করে। সো আপনি যদি চান আপনি আসলে অনেক বেশি পটেনশিয়াল, আপনি অনেক বেশি সক্ষম, অনেক বেশি দক্ষ, তাহলে আপনার কাজ হলো শেয়ার বাটন চাপা, এবং ভালো জিনিস, অবভিয়াসলি কোনো পাপ হয় কিংবা ক্ষতি হয় এরকম কোনো জিনিসে বাটন চাপলে এটা ভালো না। তেমন ভালো জিনিসে বাটন চাপা এটা খুবই ভালো। সো আমরা শেয়ার করে দিই এবং 4টি উত্তর প্রডিউস করে ফেলি। আমি দেখে নিচ্ছি উত্তর কি কি আসছে। হ্যাঁ, এবার কিন্তু অনেক উত্তর আসছে, আমি হয়রান হয়ে যাব পড়তে পড়তে। দ্যাটস ফাইন, অনেক সুন্দর। এত 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 কিভাবে এগুলো আমি সামাল দেব? রিফাত, আমি দেখে দেখে শিখেছি যে অফ হয়, এখানে অ্যামাং হয় না, এখানে বিটুইন হয় না। If you would like to have more knowledge in terms of these, you will be provided with another session for between, another session for among. So one session cannot cover all of them. So আমরা between এর জন্য সেশন দিতে পারি, আমরা among এর জন্য সেশন দিতে পারি। লাইভ মানে তো এটি তো ক্লাস না, লাইভ মানে হলো লাইভ, লাইভ মানে আড্ডা, তাই না? আর ক্লাসে পড়ানো হবে অফ, বিটুইন, এমাং, আরও 32টা 33টা প্রিপোজিশন একটি সেশনে আমি পড়াই, 33টা প্রিপোজিশন।
এক ক্লাসে পড়াই 90 মিনিটে, এবং চিত্র দিয়ে সচিত্র বর্ণনা দিয়ে পড়ানো হয়। অনেক প্রশ্ন এসেছে, মোরের পূর্বে কি দি বসতে পারে? 100-এ 100 বসতে পারে, রাইট? এবং অনেকে প্রশ্ন করেছেন অফ কেন হবে, এটাও 100-এ 100 হয় বিধায়ী তো দিলাম। আর আমি একটি কথা সবসময় আত্মসমর্পণ করি, আমি এখানে যা দিই এটা আমার না, এটা বাঙালির না, এটা ইংরেজদের। আমি শিখেছি ইংরেজরা এইভাবে ব্যবহার করেন, তাই সেটা দিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। এবং 100% আপনি আনডাউটেডলি এটা ফলো করতে পারেন, কারণ দেয়ার ইজ নো ডাউট। কেমন? একদম দাড়ি কমা ফুলস্টপ শুদ্ধ, কোনো রকমের শুভ সন্দেহ নেই। জাহিদুল ইসলাম, হি ইজ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড। দুঃখিত, মোস্ট দেওয়ার কারণে আপনি 200% কিন্তু শেষ করে ফেলেছেন। দুর্জয়, of the two sisters, she is more studious. That is wrong. The more studious. Of the two friends, he is cleverer. This is wrong. He is the cleverer. Rabia Akhtar, স্যার এই রুলটা কি শুধু দুইজনের মধ্যে হলে হবে? রাবেয়া, আমি আসছি রুলে, আগে প্র্যাকটিস করুন। আমি রুল বলে দেব, অবভিয়াসলি রুল ছাড়া যাব না, তবে যদি অনেকজন হয় কি হয় সেটিও আমি বলে দেব, কেমন? তো অপেক্ষায় থাকেন সেই প্রহরের। Sunward, of the two sisters, she is the studious. Sorry, wrong, because you haven't put more studious, most studious. So আপনি more than নাই, আপনারটা ভুল। খন্দকার আবুল কাশেম, she is the more beautiful of the two sisters. That is absolutely right. Shofiq, he is the more studious of the two sisters. He is cleverer. দুঃখিত, দ্বিতীয়টায় আপনি আর্টিকেল দি মিস করেছেন। জাহিদুল ইসলাম রিফাত, she is the more read of the two sisters. দুঃখিত, রিড মানে কি? পড়ুয়া। দুঃখিত, শব্দ ভুল। হ্যাঁ, দেন সাইফুদ্দিন রাসেল, he is the more educated. এডুকেটেড মানে পড়ুয়া না, দিস ইজ রং। এটি আরেক সেশনে পড়িয়েছিলাম, পড়ুয়া ইংরেজি রিডার না, পড়ুয়া ইংরেজি এডুকেটেড না। এডুকেটেড মানে শিক্ষিত, পড়ুয়া মানে তো শিক্ষিত না। পড়ুয়া মানে যিনি পড়া ছাড়া ভালো লাগে না যার। পড়ুয়া মানে পড়ার দিকে যার খুব আগ্রহ, পড়ার দিকে যার খুব টান। অনেকে আছে অনেক আগ্রহ নাই, তারপরেও তারা কি পাঠক, তারপরেও তারা শিক্ষিত। কারণ ব্যাক বেঞ্চার যিনি, উনিও শিক্ষিত, যিনি ফার্স্ট বেঞ্চার উনিও কি শিক্ষিত। বাট পড়ুয়া তো সবাই না। পড়ুয়া মানে খালি বই পড়তে ইচ্ছে করে, খালি বই পড়তে ইচ্ছে করে, তার নাম পড়ুয়া। সো পড়ুয়া ইংরেজি এডুকেটেড না, পড়ুয়া ইংরেজি রিডার না। রিডার মানে পাঠক, আর এডুকেটেড মানে শিক্ষিত। ওকে, সো মিস্টার রাসেল, আপনার এটি প্রথমটি হয়নি। হি ইজ দ্য মোর ক্লেভার। দুঃখিত, আপনার সেটিও হয়নি। আপনি ক্লেভার বানানো ভুল, আবার মোর দিয়েছেন সেটিও ভুল। আপনি মনে হয় আরো সব কটা লিখেছেন। শিমুল ইজ দ্য মোর স্মার্ট। দুঃখিত, হয়নি। রিফা, আচ্ছা, রিফা ইজ দ্য মোর কাইন্ড অফ দ্য টু সিস্টার্স। ওকে, কাইন্ড মানে বিনয়ী নিলেন, আসে কি? কাইন্ড মানে তো বিনয়ী না। হ্যাঁ, কাইন্ড মানে দয়ালু, যিনি অন্যের প্রতি দয়া দেখান। বিনয়ী মানে এটা না, বিনয়ী মানে যিনি নম্র ভদ্র বিনয়ী, সেটা। কাইন্ড অর্থ বিনয়ী না। আচ্ছা, সুবাইল বলেছেন শেয়ার ডান। সো একজন শেয়ার করতে পেরেছেন, কারণ বাক্যগুলো খুব সহজ দেখে সবাই অনেক ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যে আগে বাক্য তৈরি করি, পরে শেয়ার করা যাবে। হ্যাঁ, মাহমুদা বিনতে হানিফ, of the two sisters she is the more studious, of the two friends he is the more clever। এটি কিন্তু সেন্স ভালো লাগছে না। ক্লেভার, ক্লেভারেস্ট। ক্লেভার মোর নেয় না, ক্লেভার নেই ক্লেভার, ক্লেভারেস্ট। মোর এখানে নেবে না। of the two brothers Shimul is the more handsome. That's fine. of the two sisters Rifa is, এখানে আপনার আর্টিকেল কোথায় গেল? মাহমুদা, আর্টিকেল মিস হয়েছে লাস্টটায়। জয়,
রিফা ইজ মোর দুঃখিত হয়নি, জয় পরে এসেছেন, আগেরটা মিস করেছেন। রাবিয়া শি ইজ দ্য মোর স্টুডিয়াস অফ দ্য টু সিস্টার্স। যখন এইভাবে লিখবেন মাঝখানে কমা দিতে পারবেন না রাবিয়া, যখন শুরু করবেন অফ দ্য টু সিস্টার্স তখন কমা হবে। অফ দ্য টু ফ্রেন্ডস হি ইজ দ্য মোর ক্লেভার, দ্যাট ইজ রং। ক্লেভারের আগে মোর দেওয়া হয় না, ক্লেভার ক্লেভারার, মোর ক্লেভারার হয় না, ক্লেভার ক্লেভারার, ক্লেভারেস্ট। আউট অফ দ্য টু ব্রাদার্স, ও কি ব্রেদ্রেন লেখছেন কেন? ব্রেদ্রেন এই শব্দ তো আমরা ব্যবহার করি না। ব্রাদার্স, শিমুল ইজ দ্য মোর হ্যান্ডসাম। ওকে, রিফা ইজ দ্য মোর মডেস্ট অফ দ্য টু সিস্টার্স। ওকে, দ্যাটস ফাইন। মানিক শি ইজ মোর স্টুডিয়াস, দুঃখিত হয়নি। আয়শা অফ দ্য টু সিস্টার্স, কমা দিতে হবে। রিফা ইজ দ্য মোর অবিডিয়েন্ট। মোর অবিডিয়েন্ট মানে অনুগত, বিনয়ী কিন্তু এরকম না। বিনয়ী কথাটা হলো কার্টিয়াস, পোলাইট, ওই ধরনের কথায় আসে বিনয়ী। ডিসেন্ট, হ্যাঁ। অফ দ্য টু সিস্টার্স, কমা দিতে হবে। তিশা শি ইজ দ্য মোর স্টুডিয়াস। অফ দ্য টু ফ্রেন্ডস, কমা হি ইজ দ্য মোর ক্লেভার। দ্য মোর ক্লেভারটা ভুল। অফ দ্য টু ব্রাদার্স, কমা শিমুল ইজ দ্য মোর হ্যান্ডসাম। অফ দ্য টু সিস্টার্স, কমা, কমাটা মিসিং আছে। তিশা আয়েশা নাজ হি ইজ দ্য মোর ক্লেভারার। ক্লেভারারের আগে মোর হবে না, হ্যাঁ। ক্লেভার কম্পারেটিভ হলো ক্লেভারার, ক্লেভারেস্ট, মোর হবে না। ওকে, আমার মনে হয় আর যদি আমরা নাও পড়ি তাও কিন্তু চলবে, রাইট? অনেক, আপনারা এবার অনেক ভালো করেছেন, কেমন? দ্যাটস নাইস। তাহলে আমরা উত্তর দেখে নিই। উত্তর দেখে নেই, এই ফাঁকে আপনারা শেয়ার করতে থাকেন। শেয়ার করতে ভুলবেন না। শেয়ার করলে আপনার আরো বেশি বেনিফিট পাবেন, কারণ বিদ্যা দান করলে আরো বেড়ে যায়। সে দুই গুণের মধ্যে অধিক পড়ুয়া। যদি আমরা এখান থেকে শুরু করি, অফ দ্য টু সিস্টার্স, কমা she is the more studious. স্টাডি থেকে আসছে স্টিউডিয়াস, স্টাডির ওয়াই এখানে আই হয়ে গেল, স্টিউডিয়াস। she is the more studious of the two sisters. she is the more studious of the two sisters. তিনটা জিনিস খুব খেয়াল রাখতে হবে। প্রেপোজিশনটা অফ, আর্টিকেল ডি, এবং এইখানে আর্টিকেল ডি, এবং কম্পারেটিভের আগে আর্টিকেল ডি, এবং এইখানে কাউন্টেবল টু সিস্টার্স এর আগে আর্টিকেল ডি। এবার কমা ছাড়া লিখি এটা, হ্যাঁ। he is the cleverer. clever comparative হলো er দিয়ে দিলাম, cleverer of the two friends। তার মানে দুটো আর্টিকেলের কথা মনে রাখতে হবে এবং প্রিপোজিশন অফ এর কথা মনে রাখতে হবে। ওকে, আমাদের তাহলে দুটো চলে গেল। আমরা এদিকে মুছে দিয়ে তৃতীয়টি লিখছি। তৃতীয়, দুই ভাইয়ের মধ্যে শিমুল অধিক সুদর্শন। শিমুল ইজ দ্য মোর হ্যান্ডসাম। কমা, সরি এখানে কমা হবে না, কমা হবে না, কি অফ দ্য টু ব্রাদার্স। সো দুটো আর্টিকেল ডি, একটি প্রেপোজিশন অফ।
লাস্ট ওয়ান নাম্বার 4 রিপা দুই বোনের মধ্যে অধিক বিনয়ী রিপা ইজ অধিক বিনয়ী মোর courteous এদিকে লিখি তাহলে সুবিধা হবে courteous or modest কেউ লিখেছেন আবার কেউ লিখেছেন decent হ্যাঁ এগুলো দেয়া যেতে পারে অথবা polite politest না polite more polite most polite so এটাও দেন polite তার মানে আমরা অনেকগুলো শব্দ লেখার চেষ্টা করলাম polite courteous modest decent of the two sisters ভুলেও সিস্টার্স এর এস বাদ দেওয়া যাবে না ব্রাদার্স এর এস বাদ দেওয়া যাবে না তার মানে সবগুলো জিনিস আমলে নিতে হবে তাহলে একটি তো জিনিস শেখা হলো একটি তো জিনিস শেখা হলো এখন রুল কি হ্যাঁ রুল যার কোশ্চেন ছিল এবং কোশ্চেন না থাকুক সবার প্রতি বলছি রোলটা কি রোলটা এখান থেকেই বোঝা যায় দুইজনের মধ্যে একজন অধিক যারা বলতে চান অধিক ডট ডট বুঝালে অধিক ডট ডট বুঝালে মানে কি অধিক সাহসী অধিক বিনয়ী অধিক সুন্দর অধিক সৌন্দর্য কি সরি অধিক সুন্দর অধিক লম্বা ইত্যাদি ইত্যাদি বুঝাইলে দুজনের মধ্যে একজন অধিক ডট ডট বুঝালে কি হয় কম্পারেটিভের আগে কম্পারেটিভ এর আগে ডি এক নাম্বার কথা হলো এটা কম্পারেটিভের আগে ডি দ্বিতীয় হলো টু ডট ডটের আগে ডি টু ফ্রেন্ডস এর আগে ডি টু সিস্টার্স এর আগে ডি টু ব্রাদার্স এর আগে ডি টু ফ্রেন্ডস এর আগে ডি টু টিচার্স এর আগে ডি যা বলতে চান টু ডক্টরস এর আগে ডি টু টিচার্স এর আগে ডি টু পেশেন্টস এর আগে ডি বলা হলো রোগী দুটোর মাঝে প্রথম জন বেশি মারাত্মক রোগী দুজনের মাঝে প্রথম জন বেশি মারাত্মক এটা আমরা লিখব হ্যাঁ নাম্বার 3 prepositionটি of হবে right so this is the rule please note down the rule রুলটা নোট করে নিন যদি আমার বিরুদ্ধে কখনো কেস টেস করতে চান তাহলে এই সাক্ষ্য থাকলো কেমন চলছে প্র্যাকটিস আমার মেসেঞ্জার গ্রুপে নোটিফিকেশন আসছে 24 ঘন্টা থাকে কারণ যারা বিদেশের তারা শুরু করে রাত 12টার পরে হ্যাঁ 12টা 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা তারা কিন্তু চলছে হ্যাঁ আজও কয়েকজন বিদেশি ভর্তি হবে আশা করছি কয়েকজন বিকাশ নাম্বার নিল যে স্যার আমি পে করব একটু বিকাশ নাম্বারটা দেন সো রুল যদি দুজনের মধ্যে একজন অধিক সাহসী অধিক চালাক অধিক মেধাবী অধিক লম্বা অধিক খাটো অধিক কি বলবো অভিজাত ইত্যাদি বুঝায় তাহলে কম্পারেটিভের আগে দি বসে
এবং টু ডট ডটের আগে ডি বসে এবং প্রিপোজিশনটি অফ হয়। সো একটি জিনিসের ভিতরে 3টি রুল, অনেক রুল। যদিও সাইফুর স্যার বলেন যত রুল তত ভুল, কারণ না বুঝে রুল পড়লে ভুলের সাগরে ডুবতে হবে। কাজেই আমরা যেটা করছি, অর্থ জানছি, তারপর আমরা কি করছি, অর্থ জানছি, তারপর আমরা বাক্য বানাচ্ছি। যদি আমি রুল ভালো জানি না, হ্যাঁ, অনেকেই প্রশ্ন করছেন স্যার বিটুইন আমি পড়াবো বলছি, তো আমি একটি সেশন করাবো বিটুইন অ্যামং, কারণ আমি কিন্তু কখনো কোনো ব্যাপারে না জেনে কখনো আমি মানে এটা বলতে চাই না, কারণ আমার জানার অভাব থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি ওটা বলবো যে ঠিক আছে পরে জানাবো, কেমন? তো বিটুইনের আলাদা জগৎ আছে, অ্যামং এর আলাদা জগৎ আছে। ও যেটা বলছিলাম, রুগী দুটির মধ্যে প্রথম জন অধিক কি মারাত্মক না, রোগীটা মারাত্মক, হ্যাঁ মারাত্মক, মানে আর কি জটিল। রোগী দুটির মধ্যে প্রথম জন অধিক মারাত্মক, প্রথম জনের অবস্থা বেশি সিভিয়ার বা সিরিয়াস। শুভ চৌধুরী, of the two patients, first one is the more critical. আরেকটু চেষ্টা করতে হবে শুভ। Tisha, of the two patients, the first one is more critical. Of the two patients, the first one is more critical. Tisha. নিবিড়, স্যার কোনো অ্যাডমিশন কোর্স স্টার্ট হবে না? হ্যাঁ শিওর, অ্যাডমিশন শীঘ্রই স্টার্ট হতে যাচ্ছে। রাকিব, বিটুইন এখানে ব্যবহার করা যাবে না? হ্যাঁ যাবে না, কারণ আমি যে কথাটা রেফারেন্স দিলাম যে এই বাক্যটিতে প্রিপোজিশন অফ হয়, কেমন? আরও আমি কতগুলো টেস্টে যেটা দেখেছি, এই প্রিপোজিশন দিয়ে অপশন দেওয়া হয়েছে, অফ প্রিপোজিশন নাকি অ্যামাং না বিটুইন, এটা আবার আর্টিকেল দিয়ে অপশন দেওয়া হয়েছে। কারণ আমরা জানি কিছু পরীক্ষায় 5টি অপশন থাকে। হয়তো কেউ বলতে পারি যে হ্যাঁ ওনারা জানেন না কারণে এটা দিয়েছেন, এই ধরনের কথা ঘূর্ণাক্ষরেও অন্তরেও কখনো চিন্তা করব না। কারণ যারা প্রশ্ন করেন আমাদের, তাদের প্রতি আমাদের ধারণা অনেক ভালো থাকতে হবে। তারা আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি জানেন আমার চেয়ে, কারণ আমি তো 15-16টি বছর শুধু এই জিনিস পড়াশোনা করছি, হ্যাঁ পড়াচ্ছি, পড়াশোনা করছি, শিখাচ্ছি। সো আমি কিন্তু ওনাদের ধারে কাছে নিজেকে ভাবি না, কারণ ওনারা সারাটি বছর ওনাদের কাজ এটা, ওনাদের চাকরি হলো পড়াশোনা করা। আমার তো চাকরি হলো ক্লাস নেওয়া, হ্যাঁ খাতা চেক করা, কিন্তু ওই যে প্রফেসররা আছেন ওনাদের চাকরি হলো শুধু স্টাডি করা। জিলানি, করিম রহিমের চেয়ে লম্বা, এটা তো এই বাক্যের সাথে যায় না। এটা তো সবাই আমার মনে হয় ঠিক লিখবে, করিম ইজ taller দেন রহিম। এখানে তো কোনো নির্ভেজাল এটা, হ্যাঁ এটা কেউ ভুল করবে না। Tushar, the first one is the more serious of the two patients. Right, Tushar, you're right. Rabea, of the two patients, the first one is the more serious.
Right, Subail, of the two patients, the first one is the more critical. Moinul Islam, the first one is, no, you'll have to put the more serious. Bilal, Nasif Rashid, of the two patient হয় না, patients, এবং এখানে কমা দিতে হবে এবং ফার্স্টের আগে আর্টিকেল দিয়ে দিতে হবে। Of the two patients, first patient, না হলো না, আয়েশা first patient, তার আগে আর্টিকেল দিয়ে দিতে হয়, the first। ফার্স্টের আগে দা দিতে হবে, নচেত ভুল হবে। তবে দুই রোগীর মধ্যে প্রথম জন, এটার কিন্তু একটা স্মার্ট ইংলিশ আছে, সেটি কিন্তু কেউ এখনো ব্যবহার করেন নাই। দুইজনের মধ্যে যিনি প্রথম, উনাকে কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড বলা হয় না, এটা একটা টার্ম আছে। দুইজনের মধ্যে যিনি প্রথম, ওটাকে ফার্স্ট বলে না। দুইজনের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড কোনোদিন হয় না। হ্যাঁ, দুইজনের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড টার্মটা এটা আসলে পছন্দনীয় না, এটি আলাদা টার্ম আছে, প্রথম জন দ্বিতীয় জন। আচ্ছা, পূজন লিখেছেন অফ দ্য টু পেশেন্টস ওয়ান পেশেন্ট ইজ দ্য মোর ডেঞ্জারাস কন্ডিশন। দুঃখিত পূজন, আপনার সেন্টেন্সটি কিন্তু মানে মিনিংফুল হচ্ছে না। আপনি আর্টিকেল দিয়েছেন, বাট দেখেন অন্য জায়গায় কি যেন একটু কনফিউজিং। ইজ দ্য মোর ডেঞ্জারাস কন্ডিশন, এটা আসলে হয়নি। কন্ডিশন কেন? আবু নুমান, আপনি কিন্তু ভার্ব দেন নাই। দেখেন আপনি ভার্ব মিস করেছেন, তাড়াহুড়ো করে ভার্ব মিস করেছেন। সামিউল আলম, আপনারটাও হয়নি, কারণ কমা দেননি এবং আর্টিকেল মিস করেছেন। সাইফুদ্দিন রাসেল, না, দ্য টেরিবল ইনজুর্ড, এটা হয় না। দ্য টেরিবল ইনজুর্ড এই শব্দ ভুল। যদি এটা লিখতে চান তাহলে বলতে হবে টেরিবলি ইনজুর্ড। টেরিবল ইনজুর্ড কখনো হয় না। তিশা, করিম ইজ টলার দেন রহিম, দ্যাটস ফাইন। এখানে তো অবশ্যই দা টলার হবে না। ওকে স্যার, এখানে মোরের আগে দি হবে কেন? আপনি তো মিস করেছেন, আমি তো রুল ব্যাখ্যা সহ লিখে দিয়েছি। এখানে মোরের আগে দি হবে, অর্থাৎ কম্পারেটিভের আগে দি হয় কয়েকটা সিচুয়েশন আছে, তার মধ্যে এটা একটা। কম্পারেটিভে আমরা জানি সুপারলেটিভের আগে দি হয়, কিন্তু কম্পারেটিভের আগে দি হয় একটু সুপারলেটিভের চেয়ে আরো একাধিক সিচুয়েশন আছে যখন কম্পারেটিভের আগে দি হয়। তো দুইজনের মধ্যে প্রথম বা আগের জন, এটার ইংরেজি হলো ফরমার। হ্যাঁ, এটা আপনি এভাবে লিখতে পারেন, অফ দা টু পেশেন্টস, কমা the former is the more serious, more severe মানে মারাত্মক। হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা এটাও দিলাম, more serious। তাহলে of the two patients, comma, the former is the more severe, more serious। more serious, তাহলে এখানে কিন্তু দি আরেকটি বেড়ে গেল, এই কম্পারেটিভের আগে দি। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে মোরের আগে দি হয়। দেখেন এই যে দি যে হয়, দা ফরমার, দা
মোর সিরিয়াস। কেমন? কম্পারেটিভের আগে দি হয়, এই ধরনের সিচুয়েশন বেশ কয়েকটা, আর সুপারলেটিভের আগে দি হয় একটাই সিচুয়েশন। কেমন? একটাই সিচুয়েশন। এটি পার্টিকুলারলি এখানে দুটো জিনিস কভার হয়েছে, একটা আর্টিকেল আর একটা অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ আর্টিকেল, অবভিয়াসলি প্রিপোজিশনেরও একটা ইস্যু চলে এসছে। আমি যেটা বলতেছিলাম, লেখুন যত তাড়াতাড়ি হবে ততই মঙ্গলজনক হবে, বা হয়, দুই পাশে হয় দিলেও হবে, হবে দিলেও হবে, নো প্রবলেম। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গলজনক হয়, বা যত তাড়াতাড়ি হবে ততই মঙ্গলজনক হবে। হ্যাঁ, আমরা জানি এটিও কম্পারেটিভ। সো এই কম্পারেটিভের সেন্টেন্সটি আমরা করে ফেলি। অলরাইট, দ্বিতীয় জন হলো দ্য লেটার। দ্য লেটার, মনে রাখার বুদ্ধি, দ্বিতীয় জনে ডবল টি আছে, লেটার আর ফোমা। দ্বিতীয় জন বা দ্বিতীয় টা, প্রথম জন বা প্রথম টা, জিনিস হলে টা, মানুষ হলে জন। হ্যাঁ, এটার আরেকটি অর্থ আছে সাবেক। এর আগে এক সেশনে এটা পড়া হয়েছিল। সাবেক বা দুজনের মধ্যে প্রথম জন, এটা হলো ফোমা। আর দ্বিতীয় জন হলো লেঠা। লেঠা মনে রাখার বুদ্ধি হলো ডবল টি, কারণ এক টি দিলে এটা ভুল হবে। জিলানি লিখেছেন দ্য সুনার দ্য বেটার। অলরাইট, দ্য সোনার দ্য বেটার। তাহলে জিলানি এখানে কি কম্পারেটিভ না? এটা কম্পারেটিভ, এখানে কিন্তু সুপারলেটিভ না। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই লেখেন, সবাই লেখেন। হ্যাঁ, দেখেন দুইজন নোটিফিকেশন দিয়েছেন যে স্যার আপনার অ্যাডভান্স এবং বেসিকে ভর্তি হব, বিকাশ নাম্বার পাঠান, নোটিফিকেশন আসছে। সো যারা আমরা চাই, যারা ভার্সিটির প্রিপারেশন নেব তারা তো ভার্সিটির কোর্সে ভর্তি হব। যারা ভার্সিটির প্রিপারেশন নিচ্ছি না, যারা অন্য লেভেলের বড় ভাই বোন বা আরও ছোট, তাদের উচিত হলো বেসিক রাইটিং এবং অ্যাডভান্সড রাইটিং সেখানে যাওয়া এবং আপনার জীবনের অনেক বড় অর্জনটা করে নেওয়া। কারণ আপনার ইংলিশের যে দৈন্যদশা যদি থাকে আপনার মধ্যে, তাহলে আপনি এটিকে আলোকিত করবেন আশা করি, এবং তার জন্য আপনি জার্নি করবেন বেসিক গ্রামার অ্যান্ড রাইটিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সড রাইটিংয়ের সাথে। ইনশাল্লাহ আপনার অন্ধকার কেটে যাবে, শীঘ্রই দেখবেন আলোকিত হবেন, আপনি আলোকিত মানব আপনি হয়ে যাবেন। কেন এত ছোট বাক্য, এত কেন দেরি করছেন? মাত্র লিখেছেন 3 জন। সবাই লিখুন না, 100 আছি আমরা, 100 লিখে ফেলুন। আমার মনে হয় কেন মোরের আগে দি বসেছে, আমরা কিন্তু উত্তর পেয়ে যাচ্ছি। কম্পারেটিভের আগে দি বসে। আমি এটা যেহেতু লিখছেন না আপনারা, কাজেই এটা আর রান করব না, এটা আমি স্টপ করে দিচ্ছি, কারণ লিখতেছেন না আপনারা। হ্যাঁ, আমার অনেকটা অভিমান করছে কেন লিখছেন না। সো আমি চলে যাচ্ছি পরের ধাপে, কারণ এটা সহজ, তাই আপনারা অপমান বোধ করছেন, লিখছেন না। এত সহজ কেন দিলাম? ঠিক আছে, আমি মুছে দিচ্ছি।
ও লিখবেন, তাহলে লিখেন। আর যদি মনে করেন লিখবো না এত সহজটা, তাহলে আমি মুছে দেব। গুড, আরো লিখেন। আরে 1 মিনিটে তো 100 চলে আসবে, 100 কমেন্টস চলে আসবে 1 মিনিটে। 1 মিনিট তো লাগে না, 5 সেকেন্ডসে 100 কমেন্টস চলে আসবে। কারণ প্রত্যেকে একই সেকেন্ডে লিখে দেবেন। ও 1 সেকেন্ডে হবে না, 5 সেকেন্ডস মিনিমাম লাগবে। হ্যাঁ, আপনারা কিন্তু ভাববেন না যে এটা অনেক সহজ। হ্যাঁ, ভাববেন না সহজ, কারণ এখনো সবাই একই ট্রেন্ডে আছেন, একই ট্রেন্ডে আছেন। যদি ভুল হয়ে থাকে সবারটাই ভুল, যদি শুদ্ধ হয়ে থাকে সবারটাই শুদ্ধ। তবে আমার মনে হচ্ছে শুদ্ধের তালিকা খাটো না ভুলের তালিকা খাটো। ওকে, লিখেন, তারপর আমি বলবো। লিখেন লিখেন। আরে কি ব্যাপার, এত কেন সংকোচ করেন? আপনাদের মধ্যে অনেক মেধা আছে, আই ডু বিলিভ সো। কেন কমেন্টস করছেন না? খুব দ্রুত কমেন্ট করবেন। ওকে, চার্জ কমে গিয়েছে। এনার্জি না থাকলে ইঞ্জিন চলে না। হ্যাঁ, ভবগুরু মাসুম এখন এসেছেন। আসসালামু আলাইকুম। কি সুমাইয়া, সুমাইয়া বলেছেন পারি না। কি বলেন পারেন না? সুমাইয়া পারেন না কি বলেন? পারিব না, পারি না, এটি কখনো বলতে নাই। হ্যাঁ, কম্পারেটিভ সেন্টেন্সেস গুলা সব মুখস্থ টাইপ। আর পড়তে পড়তে মুখস্থ করলে ঝামেলা নেই, আর যদি আন্দা ধান্দা মুখস্থ করা তাহলে মুসিবত আছে। হ্যাঁ, আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে একটু মুখস্থ টাইপের, নো প্রবলেম। আসলে প্র্যাকটিস করতে করতে যদি শেখা হয়, এটাকে বোর্ড হিসেবে নেয়ার কোনো কারণ নেই। জাস্ট ইউল হ্যাভ টু ফিল enjoy it, you'll have to get blessed with this, right? কঠিন মনে করলে এটা obviously ভালো না। ওকে, আমরা এটি এখন সলভ করে ফেলি, রাইট? হ্যাঁ, সলভ করে ফেলি, কারণ এটি অনেক সহজ। এটা নিয়ে অনেকে হয়তো ভাববে যে এত সহজ জিনিস এত কেন দেরি। হ্যাঁ, আপনাদের উত্তর রাইটিং এর জন্য বলতে হবে যে একটু সমস্যা আছে। হ্যাঁ, আমি প্রাথমিকভাবে ধরলাম ঠিক আছে সবারটাই। দা আর্লিয়ার, সবাই তো এরকম লিখেছেন, বা দা সোনা, দা বেটা। তার মানে কি এটি কি সিম্পল সেন্টেন্স? মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ, ইজ ইট আ সিম্পল সেন্টেন্স or complex? My question, is it a simple sentence or complex? Akib, is it a simple sentence or complex or compound? My question to you, is it a simple sentence or complex or compound? Please answer my question. 5 সেকেন্ডসে তো আমরা সিম্পল লিখে ফেলবো 100, কারণ আপনার 5 সেকেন্ডে আপনি সিম্পল শব্দ লিখবেন। লেটার আছে এখানে কয়টা? 6টা।
ছয়টা লেটার লিখতে 6 সেকেন্ড। সো আপনি লিখেন কমপ্লেক্স হলে 7টা লেটার, কম্পাউন্ড হলে 7টা লেটার। তারপরও কেন আপনারা এত অলসতা করেন? জসিম এম লিখেছেন as soon as possible as good। না, এই ধরনের এটা তো সেন্টেন্স হয় না জসিম, মিস্টার জসিম, এটি কিন্তু সেন্টেন্স হয় না। আপনারা অনেক কার্পণ্য করেন, শেয়ার সেখানেও কার্পণ্য করেন, হ্যাঁ শেয়ার করতে কার্পণ্য করেন, লিখে দেন সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড, তাও কার্পণ্য করেন। তো কেমনে? আপনি লিখলে তো আপনার মনে শান্তি ফিরে পাবেন, উত্তর ভুল হইলেও আপনি সাকসেসফুল, কারণ পরে আপনার মনে থাকবে অনেক। অথবা যদি আপনি অনেক অলসতাই করতে চান, যেটা সবচেয়ে ছোট শব্দ ওইটাই লিখে দেন। মানে ছোট হতে পারে, বাট দেয়ার ইজ সামথিং স্পেশাল টু লার্ন। স্পেশাল কিছু আছে এখানে শেখার। আই ডু বিলিভ সো। আচ্ছা, সুদীপ্ত ঢালি বলেছেন সিম্পল সেন্টেন্স, রাইট? অ্যাকচুয়ালি নট লাইক দ্যাট, ইটস নট লাইক দ্যাট। সো আমার কোয়েশ্চেন হলো তাদের প্রতি যারা শিখে একটি ভার্ব একটি সাবজেক্ট, এখানে কোনটি ভার্ব কোনটি সাবজেক্ট? আসলে কোনো জিনিসই এত টিপ দিয়ে এত শর্টকাট পড়তে নেই, রাইট? Thanks for your comments because you have put a lot of comments. Obviously লাইক তো আমি চাইনি, আমি চেয়েছি যে আপনি এখানে উত্তরে কমেন্টস করেন। শেয়ার চাইলে তো এত কমেন্টস পড়তো না। এই যে বেটার যে বি এ দিছেন, আপনার প্রতি কিন্তু আমি বলবো বেটার হবে আপনি ই দেন, বি ই দেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় ভিডিও ক্লিয়ার না, ভিডিও ক্লিয়ার না। দেখি একটু ক্লিয়ার করা যায় কিনা। ক্লিয়ার, ওকে, থ্যাংকস অলমাইটি। কারণ যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে তো খুব ভালো, আমরা সবাই খুশি। আসলে এটি কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এবং এই সেন্টেন্সের কয়টা পার্ট আছে? 2টা পার্ট আছে। কয়টা পার্ট আছে? 2টা পার্ট আছে। এই জায়গায় এটার নাম জানেন? এই যে কমা দিয়ে তারপর বুঝা চাপিয়ে দেওয়া। আমি একটু বড় করে একটি কমা দিলাম, তারপর বুঝা চাপিয়ে দিলাম। কমার উপর বুঝা চাপিয়ে দিলে এটিকে বলা হয় সেমিকোলন। সেমিকোলন, সেমিকোলন, সেমিকোলন দিয়ে এই বাক্যটি লিখতে হয়। The earlier the better। কেমন? মধ্যে কি এই নিয়মটা প্রযোজ্য না অনেক জনের ক্ষেত্রে? সো আমি আরেকটি বাক্য লিখছি, 4 গুণের মধ্যে। 4 গুণের মধ্যে সে সবচেয়ে
সুন্দরী। এই সেন্টেন্সটি যদি আমরা লিখি, ওখানে ছিল 2 গুণের মধ্যে সে অধিক সুন্দরী, এখানে হলো 4 গুণের মধ্যে সে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী। হ্যাঁ, এই সেন্টেন্সটি আমাদের মনে হয় এটার পরেই শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, দা আর্লিয়ার দা বেটার, এখানে ভার্ব লাগে না, এটা উজ্জ আছে। ঠিক আছে, উজ্জ আছে। হ্যাঁ, এই সেন্টেন্সটি নেই, তাহলে আপনাদের প্রশ্নের একটা উত্তর চলে আসবে, কারণ একটি প্রশ্ন এখানে কেউ করেছিলেন, সম্ভবত কি যেন নাম ভুলে গেলাম, রাবেয়া আক্তার মনে হয়। একটি প্রশ্ন ছিল যে 2 জনের মধ্যে কি এটা হবে, আর বেশি জনের মধ্যেই বা কি হবে, সেটা একটি প্রশ্ন ছিল। সো বেশি জনের মধ্যে কি হবে, এখন উত্তর চলে আসবে, সেটি আমরা লিখে ফেলি। অফ দ্য 4 সিস্টার্স, হ্যাঁ ঢালি লিখেছেন, দ্য ফরমার ইজ। এই আমাদের কথা ছিল 2 জনের মধ্যে প্রথম জন হলো দ্য ফরমার, 4 জনের মধ্যে প্রথম জন, তো এটা কি, এটা তো আমি বলি নাই। 2 জনের মধ্যে প্রথম জন হলো দ্য ফরমার, আর দ্বিতীয় জন হলো দ্য লেটার। কেমন? তা এটা তো আসতেছে না, এটা তো আসছে না। সো দা ফরমার এখানে অ্যালাউড না। সো যারা পরে আসতেছেন দা ফরমার কেউ লিখবেন না। হ্যাঁ, সুমায়া নিবিদ, সুমায়া কিন্তু এবার সাকসেসফুল, কারণ আপনি আগে বলেছিলেন স্যার পারি না। হ্যাঁ, এবার কিন্তু আপনার খুশি হওয়ার কথা। শি ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল অফ দ্য 4 সিস্টার্স। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। রাশেদুল ইসলাম, শি ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল অফ দ্য 4 সিস্টার্স। দেখেন আপনার বাক্য কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। সেটি হলো কি, রাবেয়া আক্তার। রাবেয়া আক্তারের প্রশ্ন, এবং সকলের প্রশ্নের কিন্তু উত্তর চলে এসছে যে 2 জনের মধ্যে হলে কম্পারেটিভ হয়, 3 জনের মধ্যে, 4 জনের মধ্যে বা বেশি সংখ্যকের মধ্যে হলে সেটা সুপারলেটিভ হয়। গ্রামার কি, আপনাকে গ্রামার ফলো করবে। কেমন? গ্রামার আপনাকে ফলো করবে, আপনি গ্রামারকে ফলো করতে যাবেন না, আপনি ভাষা ফলো করবেন। আচ্ছা, এখানে একটু খুব ইন্টারেস্টিং একটি ব্যাপার ঘটেছে, বাট শিক্ষণীয়। আমিনুল ইসলাম লিখেছেন দ্য মোস্ট প্রিটিয়েস্ট। দিস ইজ রং, বিকজ প্রিটি, প্রিটিয়ার, প্রিটিয়েস্ট, প্রিটি, প্রিটিয়ার, প্রিটিয়েস্ট, প্রিটি, প্রিটিয়ার, প্রিটিয়ার, প্রিটিয়েস্ট। এখানে মোর মোস্ট হয় না, বিউটিফুল, মোর বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল। যদি এটা আপনি এভাবে দেন, নাইস, নাইসার, নাইসেস্ট, এগুলো সবই কিন্তু চলবে। প্রিটিয়েস্ট মানে সবচেয়ে সুন্দরী, মোস্ট বিউটিফুল মানে সবচেয়ে সুন্দরী, নাইসেস্ট মানে সবচেয়ে সুন্দরী। আপনি কি হিন্দি লিখেছেন? মনিরুল ইসলাম, জিলানি, অ্যামং দ্য 4 সিস্টার্স, এটি আসলে হবে না, এটি আসলে এই স্ট্রাকচারে দিতে হবে অফ, অফ দ্য 4 সিস্টার্স। এটি কিন্তু বিসিএস পরীক্ষায় আসা, এখনকার সেন্টেন্সটা এই যে 4 গুণের মধ্যে, এটা কিন্তু বিসিএস পরীক্ষায় আসছিল। মইনুল কিন্তু লিখেছেন দা মোর বিউটিফুল, দুঃখিত,
কারণ চারের মধ্যে কখনো মোর বিউটিফুল হয় না, চারের মধ্যে হয় মোস্ট বিউটিফুল। দেখছেন রুল গ্রামার সব এখানে চলে আসতেছে। হ্যাঁ, মাইশা ফারহানা লিখেছেন অফ ফোর সিস্টার্স, দিস ইজ রং, অফ দা ফোর সিস্টার্স। জয় লিখেছেন মোর বিউটিফুল, দিস ইজ রং, অ্যান্ড দা ফোর সিস্টার্স, দ্যাটস ফাইন। দা মোর বিউটিফুল না, দা মোস্ট বিউটিফুল। তার মানে গ্রামার একই সূত্রে গাথা। দুইয়ের মধ্যে তুলনা হলে কম্পারেটিভ, 4, 5, 6, 7, 8 তুলনা হলে সুপারলেটিভ। হ্যাঁ, পূজন অবভিয়াসলি সিস্টার্স হবে, 4 সিস্টার, তাহলে সিস্টার্স হবে না? আমার মনে হয় আমি আস্থা রাখতে পারি আর না পড়লাম, কারণ আপনারা মাঝে মধ্যে আমাকে বলেন স্যার একটু একটু স্লো যাচ্ছেন কেন, একটু যান। হ্যাঁ, কাজেই তার সাথে তাল মিলিয়ে আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি। সো এটি সুপারলেটিভ, একদম আগের সূত্রে গাথা, আগের সূত্রে গাথা, সব কিছু আগের মতো হবে, শুধু 4 জনের জন্য সুপারলেটিভ হবে। তাহলে শি ইজ দা, যদি ছোট ছোট শব্দ লিখি তাহলে ধরেন আমি লিখলাম নাইসেস্ট অফ দা ফোর সিস্টার্স, অবভিয়াসলি সিস্টার্স হবে। আর যদি নাইসেস্ট না দিন তাহলে লিখতে হবে মোস্ট বিউটিফুল। দিতে হবে prettiest, double T E S T, prettiest. She is the prettiest of the four sisters. She is the nicest of the four sisters. She is the most beautiful of. তার মানে অনেকের মধ্যে যখন তুলনা হয় তখন একজন হয়ে থাকে সুপারলেটিভ। কেমন? আর ওখানে 2 জনের আগে দি ছিল, এখানে 4 জন 5 জন যে কয়জন আছে তার আগে দি হবে, এখানে সুপারলেটিভের আগে দি হয়েছে। এবং আমরা দেখলাম কম্পারেটিভের আগেও কি দি হয়েছে, কম্পারেটিভ আগেও কি হয়েছে, দি হয়েছে। ও নাইসেস্ট ওয়ার্ডটা দেখিনি কোনোদিন আগে, এটার ব্যবহার রেয়ার কেন স্যার? আমি তা জানি না, তবে আমি তো বেশ ব্যবহার করি, বা মনে হয় আমি দেখি, না দেখলে সাধারণত ব্যবহার আসতো না আমার। হ্যাঁ, হতে পারে, কারণ সব জায়গায় সব কিছু সমান অ্যাভেলেবল থাকবে না, তাই না? আমিনুল ইসলাম স্যার, আপনি কি প্রতিদিন কি লাইভ ক্লাস করেন? আসলে এই টাইপটা দেখে আমি পড়তে পারি না, কারণ ইংরেজি লেখা তো, এটা বাংলা পড়া অনেক কষ্ট। নেভার মাইন্ড। সো বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ, প্রতিদিন 11টায় এই লাইভ শোটি হয়, প্রতিদিন 11টায় লাইভ শোটি হয়। আপনি সপ্তাহে 7 দিন এটা আপনি জয়েন করতে পারেন। যদি আমি কখনো চান্স পাই, স্পেশাল কোনো সুযোগ পাই, আমি সেখানেও নিয়ে থাকি এই টাইমের বাইরে। সো খুব শীঘ্রই একটি হয়তো বা লাইভ আসবে, তবে এটি ওপেন না, এটা শুধু ব্রাঞ্চের যারা স্টুডেন্ট ভর্তিকৃত তাদের জন্য হয়তো থাকবে, এরকম একটা হয়তো বা আয়োজন চলতেছে। হ্যাঁ, শি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল, দুঃখিত, ওয়ান অফ দ্য এখানে হবে না। ওয়ান অফ দ্য হলো অন্যতম বা একজন বললে, এখানে তো তা নেই, এটি ওয়ান অফ দ্য দিলে হবে না। সুমায়া নিবিড় স্যার, ও ফেসবুক আইডি, হ্যাঁ সুমায়া, ফেসবুক আইডি এখন দিতে চায় না এরকম মানুষ তো নাই, কারণ আমি আসলে ফেসবুক অ্যাক্টিভ ছিলাম না। এই করোনা প্যান্ডেমিক আমাকে এই অলসতা কাটিয়ে দিয়েছে, এখন আমি ফেসবুক ব্যবহার করতে পারি। আমাকে এই 3 মাসে আমার 5000 কভার হয়ে গেছে। কাজেই ফ্রেন্ড
রিকোয়েস্ট আমি নিতে পারবো না, তবে মেসেঞ্জারে আমি নিয়ে নেব, মেসেঞ্জারে। আপনি এই আইডিতে নক করলে আপনাকে মেসেঞ্জারে আমি অ্যাড করে নেব, আর এইটাতে আপনি কল দিতে পারেন। তবে 7টা থেকে 10:30 রাত এর মধ্যে কল দিলে আমি ধরতে পারি না, না দিলে ভালো। রাত 7টা থেকে মানে সন্ধ্যে 7টা থেকে রাত 10:30 পর্যন্ত, কারণ এই সময়টা পুরাটাই ক্লাস থাকে। অবভিয়াসলি 5টা থেকেও ক্লাস থাকে না, তাহলে এটা বলতে হবে 5টা থেকে রাত 10:30 এর মধ্যে আমি ফোনটা নিতে পারি না, কেমন? কারণ এই সময়টা জুড়ে ক্লাস থাকে, এখানে 3টি স্লট চলে, প্রতিদিনই এই স্লটে ক্লাস থাকে, তার মানে 6টি স্লটে ক্লাস চলছে, কাজে এই সময় ফোনটা নিতে পারি না। সেক্ষেত্রে যদি আপনি এই টাইমে দেন তাহলে অফিসের আরেকটি নাম্বার আছে, এটিতে আপনি দেবেন। এটি, তবে আপনি কোন কোর্সে ভর্তি হবেন, কি করলে ভালো হবে, এই ব্যাপারে আপনি আমাকেই নক করবেন। আর ভর্তির ব্যাপারে, হ্যাঁ, যে কিভাবে ভর্তি হব ইত্যাদি ইত্যাদি, রেফারেন্স নাম্বার কত, ভর্তির জন্য কি কি সিস্টেম, এটার জন্য আপনি এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। হ্যাঁ, উনি আপনাকে সার্বক্ষণিক হেল্প করে থাকবেন। আচ্ছা, আপনাদের কমেন্টস গুলো জাস্ট পড়বো, আর অন্য কিছু এখন তো আর পড়াবো না। ফেসবুক আইডি দিলাম। আমি আমার বয়সীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ইংরেজি ভালোই জানি, কিন্তু এখন দেখতেছি যা জানি তার প্রায় অর্ধেকই ভুল জানি। সো মইনুল ইসলাম, আপনাকে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ কি, আমি যে কথাটি বলি, ধরেন ইংরেজি শিখতেছি, এটি হবে অন্তত মানে একদম সিরিয়াসলি যদি বলি শিখতেছি, তাহলে 20 ইয়ার্স, আরও আগে থেকে। আমি যখন একদম স্কুল জীবনে ছিলাম তখন থেকে আমার ইংরেজি শেখার প্রতি একটা টান ছিল। আমি মুখস্থ করতে পারতাম না, হ্যাঁ, মুখস্থ করতে পারতাম না, বাট এটি আমি সঠিক লাইন পেয়েছি, এটি হলো 2005-এর দিকে। 2005-এর দিকে আমি সঠিক পথটা পেয়েছি। তারপর থেকে আমি বলতে পারি অ্যাক্টিভলি আমি ইংরেজি শিখছি, এবং একদিনও আমার বাদ যায় না। সো এতদিন শিখছি, তারপরও আমার আগ্রহ বাড়ছে। আমার কখনো মনে হয় না যে অনেক শিখে ফেলেছি। সো যদি আপনার এরকম হয়, সো আপনাকে আমার সাথে অনেকটা মিল খুঁজে পাবো, মইনুল ইসলাম। সেক্ষেত্রে আপনি জার্নি শুরু করেন, আপনি বেসিক গ্রামার রাইটিং নেন, কারণ আমরা যতগুলো প্র্যাকটিস করছি এগুলো বেসিক গ্রামার, হ্যাঁ, বেসিক গ্রামার রাইটিং। আর আপনি যদি ভার্সিটি এডমিশনের, আমি জানি না কোন ক্যাটাগরি, ভার্সিটি এডমিশনের হলে তো তারা ভার্সিটি এডমিশনের, আর যারা সিনিয়র জুনিয়র কিংবা তাদের ছোট ভাই বোন বা গার্ডিয়ান, তারা যাবেন বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং এবং অ্যাডভান্স রাইটিং। অ্যাডভান্স মানে পাহাড়ের থেকে পড়া না, অ্যাডভান্স মানে 9-10 ইন্টারমিডিয়েটের যে রিটেন ইংলিশ আছে সেটা, আর বেসিক হলো যে গ্রামার পার্টটা আছে সেটা। সো যারা 9-10-এ পড়ে তারা আমার বেসিক এবং অ্যাডভান্স দুটো রাইটিং করতে পারে, যারা ইন্টারে পড়ে তারাও করতে পারে। তবে যারা ভার্সিটি এডমিশন দেবে তারা ভার্সিটি এডমিশনের আলোকে ভার্সিটি এডমিশনের প্রস্তুতি নেবে, কেমন? সো আপনি জার্নি শুরু করেন, আপনি বেস্টটা করতে পারবেন, কারণ আপনার মধ্যে যে জিনিসটা দেখছি আপনার অনেক আগ্রহ আছে, এবং যার আগ্রহ আছে সেই কিন্তু সফল হয়। চৌধুরী বলেছেন মেরিটোরিয়াস ইউজ করলে হবে না। হ্যাঁ, শিওর হবে, কেন হবে না? মেরিটোরিয়াস মানে তো সুন্দরী না, এটা হলো মেধাবী, মেধাবীর জায়গায় ইউজ করবেন। আচ্ছা, শবনম আক্তার বলেছেন যে হ্যাঁ, আমারও একই অবস্থা। শবনম, আপনাকেও মোস্ট ওয়েলকাম, এবং আপনিও জার্নি শুরু করেন। হ্যাঁ, আমি তাহলে ধরেন আমার মতো এরকম 2জন কি পেলাম, ফেলো পেলাম, কেমন?
শুরু করেন, এবারের জার্নি ইনশাল্লাহ সফল হবে। আচ্ছা, ভবগুরে মাসুম বলেছেন স্যার আই এম এ এমএসসি স্টুডেন্ট। আপনি কিন্তু এমএসসি স্টুডেন্ট, তবে আর্টিকেল এখানে এন দিবেন। আই এম এন এমএসসি স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, আমি সব জায়গায় শেখানোর চেষ্টা করি এমএসসির আগে এন হবে। শেরে বাংলা এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, সো you are my Gyati Bhai, because I graduated and post-graduated from Bangladesh Agricultural University. In that sense, you are from my background, right? And I'm from agriculture faculty, and I did my post-graduation from agronomy, I mean crop science. My subject is agroforestry, right? I think you are closer to me. Because agroforestry, I studied agroforestry, but my master's was agronomy. And environmental science, your subjects are really, I'm weak in English. You know, one of your friends, maybe, Ajizul from Shere Bangla, I mean, I don't know which hall he is from. কোন হল থেকে জানি না, তবে সে কিন্তু আমার সাথে ক্লাস করছে, এবং বিএইউ এর অনেকে আছে আমার সাথে ক্লাস করছে। সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সে হাজি দানেশ, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, বিভিন্ন জায়গার বেশ কয়েকজন আমার সাথে পরিচয় হয়েছে, তারা ক্লাসটি করছেন। এবং যারা বড় ভাই, যারা জবে আছেন, তাদের মধ্যেও কয়েকজনকে আমি পেয়েছি, তারা ক্লাসটি করেছেন বা করছেন। হ্যাঁ, সো এখানে একটা ইতিহাস, যে এই 15 বছর যাবৎ পড়াচ্ছি কিন্তু ইংলিশ। কেমন? ওয়ান্স আপন এ টাইম উই স্টাডিড ইংলিশ, কারণ আমাদের এগ্রিভার্সিটি কিন্তু এক সময় ভর্তি করা হতো, ফার্স্ট 2 ইয়ার ইংলিশ পড়ানো হতো, ইংলিশের ভিত্তি মজবুত করে তারপর অনার্স পড়ানো হতো। বাট আমি সেটি পাইনি, আমি এসে ডিপার্টমেন্ট পেয়েছি, ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। তবে ওনারা তখন জাস্ট কোনো সাপোর্ট লাগলে দিতেন, এমনিতে ইংলিশ সাবজেক্টটা তখন স্টপ হয়ে গিয়েছিল। তারপরও ইচ্ছের কারণে হয়তো এটি হয়েছে, ইচ্ছার প্রতিফলন। সো আমার মনে হয় ইউ ক্যান অলসো স্টার্ট ইউর জার্নি উইথ বেসিক গ্রামার রাইটিং অ্যান্ড অ্যাডভান্স রাইটিং। মনিরুল স্যার, আমি ইংলিশ পড়তে পারি না, এই কথাটা মনে হয় একটু মজা করছেন কিনা আমি জানি না। তো আমার সাথে মেসেঞ্জারে আপনি কথা বললেন, কেমন? নাসিফ, আমি ক্লাস 9-এর স্টুডেন্ট, আমার জন্য কোনো কোর্স আছে কিনা? হ্যাঁ, তোমার জন্য 2টো কোর্স নাসিফ। তুমি বলি, কারণ এত ছোটকে আপনি বললে নিশ্চয়ই খুশি হবে না। তুমি বেসিক গ্রামার রাইটিং এবং অ্যাডভান্স রাইটিং দুটোই তুমি করবা, কারণ তোমার যে গ্রামার আছে ওটার জন্য বেসিক গ্রামার রাইটিং, আর যে রিটেন পার্ট আছে সেটার জন্য হলো তোমার অ্যাডভান্স রাইটিং। অ্যাডভান্স রাইটিং মানে 9-10-এর ইংলিশ যে রিটেন পার্টটা সেটি কভার হয়ে যাবে। মইনুল, এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ার থাকলে তাহলে তুমি ভার্সিটির এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ার মানে 5টা এইটা তুমি পাওনি, সেক্ষেত্রে তুমিও বেসিক গ্রামার রাইটিং বা অ্যাডভান্স রাইটিং এটা করতে পারো। তোমার এইচএসসি রেজাল্টের জন্য অ্যাডভান্স রাইটিং খুবই ফ্রুটফুল হবে, আর বেসিক গ্রামারটা তোমার গ্রামার যে পার্ট আছে 60 মার্কস, সেটার জন্য খুব কার্যকর হবে। সুমায়া নিবিড়, আমি অন্য কোথাও অ্যাডমিশন কোর্সটা করতে চাই না, সাইফুডসের জন্য ওয়েট করছি। হ্যাঁ, আনডাউটেডলি তুমি সাইফুডসে স্টার্ট করে দাও। আচ্ছা, আমি একটু বলে দেই, আমরা এবার একজন রেখেছি, আমাদের প্রতিটি সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবে, এবং আমরা এবার যেটা বলেছি যে আমরা অন্তত চাই কয়েক গুণ স্টুডেন্ট যাতে আমরা সুযোগ দিতে পারি, তাই এইবার আমরা কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য ফি নির্ধারণ করেছি। আমরা পুরোটাই করাবো। ইংলিশের জন্য ফি হলো 2500, এবং ক্লাস সংখ্যা একটু বলেই দিই, যদি কোনো চেঞ্জ হয় সেটা, তবে আশা করি এটা ঠিক থাকবে, কারণ আমার কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিল প্ল্যান, আমি মোটামুটি এইভাবে দিয়েছি। আমি আগে যেটা করেছিলাম, ক্লাস সংখ্যা ধরেছিলাম 30 এবং পেমেন্ট ধরেছিলাম 4500, কারণ 30 ক্লাস 4500 পেমেন্ট, আসলে এটা অনেক, এখানে টেস্ট, সাবজেক্ট টেস্ট, মডেল টেস্ট, এখানে বাই উইকলি টেস্ট, ক্লাস টেস্ট অনেক এখানে রয়েছে। আর টেস্ট হবে 30, ক্লাস হবে 20, সলভ হবে 4, টেস্ট হবে
30 বাই-উইকলি টেস্ট, সাবজেক্ট টেস্ট এবং ক্লাস টেস্ট, টোটাল টেস্ট হবে 30। আচ্ছা, আর মানে প্রাথমিক ধারণাটা আমি দিচ্ছি ইংলিশের এটার জন্য। আগে আমি ধরেছিলাম এইভাবে, পরে স্যার বললেন যে না, আমি এবার চাই যে অনেক স্টুডেন্টকে আমি এবার সুযোগ দেব, কাজেই ফিটা অনেক কম ধরা হয়েছে। তো যারা আমরা ইন্টারেস্টেড তারা আজই ইংলিশের জন্য ভর্তি কনফার্ম করতে পারি, আর প্রত্যেকটা সাবজেক্টই করানো হবে, সুযোগ এইভাবেও থাকবে। হ্যাঁ বল কেমন? তাহলে ভার্সিটি এডমিশনের জন্য আমরা এটা ট্রাই করতে পারি। হ্যাঁ, আমরা অনেকেই আছি। ঠিক আছে, আমি এখানে রাখছি। আপনার নাম্বারটা দেন, ওই যে নাম্বার 01613, এই যে উপরে দেখা যাচ্ছে মনিরুল, উপরে দেখা যাচ্ছে নাম্বার, শেষে যে 32, 432 032। নানাবাড়ি, I am fascinated by the manner of the new spouse. Guests have been well entertained. Sir, are these sentences are correct? দুইবার আর কেন? I am fascinated by the manner of the new spouse. Guests have been well entertained. হ্যাঁ, ওয়েল এন্টারটেইন একটু লেখলে এইভাবে ভালো, মাঝখানে হাইফেন দিয়ে, দুটো এল তো আছে না, দুটো এল হাইফেন দিতে হবে। হাইফেন ওয়েল আলাদা হয় না, হাইফেন দিয়ে একসাথে করে দিতে হবে। গেস্টস হ্যাভ বিন ওয়েল এন্টারটেইনড। ওকে, নো প্রবলেম। লেটস এনজয় দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো আজ তাহলে এখানেই আমরা রাখছি। আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে আগামী সেশনে। সো যারা ভার্সিটি এডমিশনের জন্য চিন্তা করছি তারা আজই এটা প্রসেস করতে পারবো। আমাকে নক করলে, মেসেঞ্জারে নক করলেই আমি ভর্তির যা সিস্টেম আছে সব পাঠিয়ে দেব, এবং সব কিছু হয়ে যাবে বাসায় বসে থেকেই। কেমন? আখি আরেকজন দেখতে পাচ্ছি, কি মিশকা আখি, একজন হলো ফাতেমাতু জোহরা আখি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আজ তাহলে এখানেই রাখছি। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবো। হ্যাঁ, ভালো থাকবো, কাছের মানুষকে ভালো রাখবো, আব্বু আম্মুকে ভালো রাখবো এবং কথা শুনবো। যারা ছোট আছি খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করব, কেমন? একটু সময়ও নষ্ট করব না। কয়টা পর্যন্ত ক্লাস চলে? এই তো এখন শেষ। আল্লাহ হাফেজ। সো যারা আমরা ইন্টারেস্টেড যে কোনো কোর্সের ব্যাপারে, আমাকে আমার 15 তারিখে বেসিকের ক্লাস শুরু হবে বিকেল 5টায় এবং 19 তারিখে অ্যাডভান্সের ক্লাস শুরু হবে। যারা কোনো কোর্স নিয়ে কোনো তথ্য পেতে চাই আমাকে মেসেঞ্জারে নক করলে অথবা ফোন দিলে পেয়ে যাব। আপ টু দিস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।